Dear students, today we are going to discuss about compression laws. We have discussed about compounding in the case of PCM. In that case, we have discussed about compounding curves, that is a logarithmic curve, and basically two types of compression curves are used in the case of PCM, and these are mu law and A law compression curves. So this comes under the compression laws. So we can discuss about mu law compression and A law compression, and also correspondingly curves for mu law and A law compression. Okay. So in the case of PCM, we know that we have used compression before compression before using sampling. Okay, right? We have discussed it about in the previous videos. Okay. So first of all, what is a mu law compression, or it is also termed as mu law compounding, and it is defined by the equation modulus of V equal to log 1 plus mu into modulus of M into divided by log 1 plus mu, where M, small letter m, that is small letter m and V are normalized input and output voltages, and mu is a positive constant. And figure shows the mu law for three different values of mu. You can see here that actually this is the mu law compression curve, and here mu is a constant value, and for different values of mu, the curves are different. First is mu equal to 0, and the curve is nearly linear, and it corresponds to uniform quantization. That means the step size will be equal in this case. Okay. And next we are using a mu of 5. In that case the curves become logarithmic, and the third mu is equal to 100. For that curve is perfectly logarithmic curve. Okay. So this is the way we are using mu law compression curves in the case of PCM. Okay. For uniform quantization, mu value will be equal to 0, and the reciprocal slope of the compression curve defines the quantum steps which is given by the derivative of m with respect to v. So actually this is the compression curve, and this will have a slope, and the reciprocal of this slope of this compression curve actually defines the quantum steps. Quantum steps means quantization levels for the PCM or any modulation schemes, and that is given by the derivative of m with respect to v. What is m? M is the input voltage and v is the output voltage. So we can define, actually it is the modulus of m with respect to modulus of v. So dm by dv, that is d modulus m by d modulus v equal to log 1 plus mu into 1 plus mu mod m by mu. Actually, so this is the mu law compression. So we will be using different curves for compression at the transmitter side. Okay. So mu law is neither strictly linear nor strictly logarithmic, but it is approximate linear at low input. That is, its value will be mu into modulus of m, very less than equal to 1, and approximately logarithmic at a high level input, that is mu into mod of m greater than equal to 1, greater than, very greater than 1. And mu law is used for speech and music signals. It is used for telephone systems in United States, Canada and Japan, and its typical values of mu is equal to 255. So mu law compression, നമ്മൾ നേരത്തെ PCMന്റെ കേസിൽ കംപ്രഷൻ കോമ്പാൻഡിങ് പറഞ്ഞല്ലേ, അതിലെന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, റിസീവർ സൈഡിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ കർവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലോഗരിതമിക് കർവ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കംപ്രഷൻ കർവിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കർവ്സ് ഉണ്ട്. അത് കംപ്രഷൻ ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് mu law കംപ്രഷനും A law കംപ്രഷനും. അപ്പോൾ mu lawൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ കർവിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ mu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻപുട്ടാണ്. നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മ്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിലുള്ള പ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ mu 0 എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കേവ് ആണ് അല്ലേ. നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് നോർമലൈസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള കേവ് ലീനിയർ ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് സാമ്പിളിങ് ചെയ്യും, ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൂടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് സ്പീച്ച് സിഗ്നലിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇയറിലുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സിനെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്തായിരിക്കും?
ഈ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കർവാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ കേസിൽ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 5, 10, 100 എങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന കേവ് എന്താവും, ലോഗരിതമിക് കേവായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് കംപ്രഷൻ കേവ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റെപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കംപ്രഷൻ കർവ്, റെസിപ്രോക്കൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കംപ്രഷൻ കർവാണ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ അത് ആ ക്വാണ്ടം സ്റ്റെപ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് d/dv ഓഫ് m ഈക്വൽ ടു log 1 + mu × 1 + mu mod m. അപ്പോൾ ഈ കർവിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുകിൽ എന്താവാം, ഈ കംപ്രഷൻ മ്യൂലോ കംപ്രഷൻ കർവ് ഒന്നുകിൽ ലീനിയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ലോഗരിതമിക് ആവാം. അപ്പോൾ അതിന് ലോ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ലോ ആയിരിക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അത് mu × mod m വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കുന്നതാണ് ലീനിയർ ആയിരിക്കും കർവ്. അതേസമയം ഹൈ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും, അതായത് mu × mod m വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് കർവ് എന്തായിട്ട് മാറും, ലോഗരിതമിക് ആയിട്ട് മാറും. മറ്റേത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും, ഇത് ലോഗരിതമിക് ആയിരിക്കും. മെയിനായിട്ട് മ്യൂലോ കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീച്ച് സിഗ്നലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സിഗ്നൽസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റംസ് US-ലെയും കാനഡയിലെയും ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റംസിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് മ്യൂലോ കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, PCMൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കംപ്രഷൻ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ മ്യൂലോ കംപ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഏലോ കംപ്രഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മ്യൂലോ കംപ്രഷനാണ്. Next we can discuss about ALO compression. So ALO compression is defined as it has got an equation modulus of V equal to A modulus of M by 1 plus log A, where M value will be between 0 less than or equal to modulus of M less than or equal to 1 by A. That will be equal to, so modulus of V will be equal to 1 plus log A mod M divided by 1 plus log A, where 1 by A very very less than or equal to mod M less than or equal to 1. So this is the ALO compression curve equation, and this curve, ALO compression curve, is plotted in this figure. So for the value of A equal to 1, the curve is linear, and for A equal to 2 and A 100, the curve becomes logarithmic. Okay, the case of uniform quantization, A will be equal to 1. The reciprocal slope of the second compression curve is given by the derivative of modulus of M with respect to modulus of V. So its negative reciprocal slope of this compression curve gives the quantization steps, that is equal to d mod M by d mod V, that will be equal to 1 plus log A by A, and in that case M value will be between 0 less than or equal to mod M less than or equal to 1 by A. That is the same limit. Okay, next that will be equal to 1 plus A into mod M whenever M value between 1 by A and 1. Okay, so ALO is used for PCM telephone systems in Europe, and its typical value is 87.6. So you should remember the ALO and MULO values, A and MULO values for telephone systems and speech signal. Okay, so ALO compression കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം നമ്മൾ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ കർവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതുക, ലീനിയർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിസേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏലോ കംപ്രഷനും മ്യൂലോ കംപ്രഷനും. ഇത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ കർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ, സിഗ്നലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതായത് നോൺ യൂണിഫോം ക്വാണ്ടിസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്രഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ്, എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് മാറ്റിയിട്ട് ആണ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് കൂട്ടും, അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കംപ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, സിഗ്നൽ ബാൻഡ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്തെയും കുറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് മ്യൂലോ ആൻഡ് ഏലോ കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ.